알아들으려면 그 선생님 수업을 좀 효율적으로 알아들으려면은 선생님이 어떤 랭귀지를 쓰는지를 아는 게 되게 중요해요. 그래서 선생님이 이제 그 SAT 설명을 할 때, 이제 문제 설명을 할 때 선생님이 쓰는 용어나 아니면 이제 그 이게 어떤 걸 의미하는지를 좀 설명을 지금 쭉 해볼게요. 자, 이게 contents 보면은 passage type, 그리고 key elements, elimination filters, 그리고 뭐 question form, scope, approach, C까지가 굉장히 중요하고, 그리고 맨 마지막 E가 굉장히 중요해요. daily routine. 그러니까 루틴이 이제 명확하게 잡혀 있어야 점수가 좀 잘 오를 수가 있습니다. 자, 볼게요, 그러면. 자, 지문 종류는 SAT에서 설명문, 논설문, 문학 이렇게 나누어서 쌤이 가르치는데요. Literary passage에는 C까지 포함이 돼요. So, literary passage, that literary form includes poetry. 그거 기억하면 되고요. 사실 문학 지문은 구분하기가 굉장히 쉬워요. You can draw a line in between because literary passages don't need to be distinguished. You can know right off the bat that it's a literary passage or poetry. 근데 expository passage랑 argumentative passage는 요거를 꼭 적어두세요. 이 두 개는 정말 명확하게 구분을 해야 돼요. To understand the writer's point of view. writer's point of view가 있는지 없는지, 명확한지 아닌지, 이거 장난을 굉장히 많이 쳐요, SAT에서. 이게 무슨 말이냐? 문제에서 main idea나 main purpose나 이런 것들을 물어볼 때 the right answer usually reflects the writer's tone. And the passage itself is very short. But sometimes writer talks about someone else. 그죠? 그래서 그 someone else's perspective가 마치 writer's perspective인 것처럼 착각을 하고 답을 고르는 경우가 굉장히 많아요. 잘 기억하세요. expository passage는 본인의 주장이 강력하게 드러난다기보다는 얘는 이렇게 생각해요, 쟤는 저렇게 생각해요 라는 형태의 글이에요. 그러니까 여기 보면은 opinion이 avoided라고 적혀있죠. 자, 이거를 써주세요. point of view가 명확하지 않을 수 있다라는 거예요. point of view가. Opinions avoided in an expository passage, whereas in an argumentative passage is crystal clear what the author wants to profess. Okay? So avoided, clear, subtle. 요거를 구분을 잘해야 돼요. 그것만 꼭 기억하세요. 자, 설정 변경해서. 그래서 우리가 이제 앞으로 분석할 모든 지문들은 문학 지문은 딱히 좀 종류를 나눌 필요는 없겠지만 물론 뭐 short story, novella, novel 뭐 여러 가지로 나눌 수도 있겠지만 그거는 SAT 문제를 풀 때는 별로 중요하지는 않고요. 이렇게 그 expository passage 설명문과 논설문이 나왔을 때 이제 point of view가 있는지 없는지는 가끔가다 선생님이 물어보겠습니다. 자, 그러면 여기에 보면은 설명문부터 우리가 꼭 파악을 해야 되는 요소들이 있어요. 요소들. 그래서 여기 보면은 expository passage에서는 topic, tone, main idea, 그리고 structure 이렇게 네 가지를 얘기를 하고 있습니다. 그리고 argumentative passages도 이 네 가지가 있고 그리고 literary passages도 이 네 가지가 있어요. 근데 이거를 왜 선생님이 강조를 하느냐? 이게 여러분들이 나중에 문제가 조금 어려워졌을 때 damage control 하는데 굉장히 많이 도움이 돼요. 왜냐하면 지문을 제대로 못 알아듣는 경우 if you come across a very, very, very difficult natural science passage and you don't know the terminology, you don't understand what it's talking about, then you fly off in your wild imagination. 그거를 방지해 주는 거예요. 어떻게 방지를 하느냐? 일단은 자, 기본적인 building block을 얘기를 하겠습니다. What the text is about이 당연히 topic이죠. Topic is the most repeated word or phrase within a given range. So if you read a passage and it says A, 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 B, A, 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 B, A, 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 then the topic is A. Okay? The most repeated word or theme within a given range. That gives you a clear idea as to what the text is about. 그거를 기본적으로 알아야 돼요. 그 다음에 then you start following the tone ascribed to that topic. Then you see the direction of the passage. And that direction is usually within the first two to three lines. 첫 두세 줄에 다 나와요. 근데 이게 재밌는 게 학생들이 디지털 SAT가 예전 SAT처럼 시간이 엄청 쫓기고 그러는 시험은 아니기는 해요. 근데 학생들이 어때요, 보통? 첫 부분을 되게 빨리 읽어요. 첫 부분을 빨리 읽고 중간에 가서 디테일이 들어갈 때, 나 이게 뭘 설명하는 거지? 그러고 다시 돌아가거나. 아니면은 그냥, 모르겠다. 그냥 끝까지 읽어보자. 라고 내려가기도 해요. 그래서 첫 단추를 굉장히 잘 껴야 됩니다. topic과 톤이 뭐죠? 이 글의 direction이요. positive, neutral, negative tone. 요 가닥을 잘 잡아야 그다음부터 악셀을 때려밟을 수 있다는 뜻이에요. 속도를 높이려면 먼저 뭐에 관한 얘기고 어느 방향을 향하고 있는지를 글 첫 부분에서 굉장히 잘 봐야 된다는 뜻입니다. 그런 다음에 you follow that tone, okay? Then you arrive at the main idea. We sometimes call this central idea. Something that's central. If you see what's central, then you know what's peripheral. 가운데 뭐가 있는지를 알면 주변에 뭐가 있는지도 알 수가 있어요. 그렇기 때문에 thus you understand the structure of the passage. 이거는 지금 한 번 들어서는 잘 이해가 안 가고요. 선생님 지금 녹음 뜨고 있는 거 보이죠? 요거 녹화 뜨는 거라 쌤이 유튜브 링크로 반별 게시판에 또 올려줄 테니까 나중에 복습이 좀 안 됐거나 아니면 이제 좀, 이게 무슨 개념이지가 궁금한 학생들은 항상 찾아봐도 되는 거예요. 이거는. 그죠? 자, 보겠습니다. 자, 설명문에서 논설문은 요게 용어가 좀 다르죠.
issue는 찬성과 반대가 갈릴 수 있는 subject matter, topic을 딱 좁혀서 issue라고 이야기를 해요. 그래서 우리가 글을 읽을 때, 이 글의 topic이 뭐지? 라고 봤을 때, 이거 약간 설명을 하는 대상이네. 이거는 찬성, 반대가 갈릴 수 있는 대상이네. 이런 것들을 근거로 해서 우리가 이 given passage가 argumentative passage인지 아니면 expository passage인지 이런 것들을 나눠볼 수가 있어요. 자, 그 다음에 두 번째 단계가 position. 그 다음에 central claim. 그리고 rhetorical device. 지금 맨 마지막 요소 같은 경우는 여기 보다시피 테이블이 따로 첨부가 되어 있어요. 이 테이블에 첨부되어 있는 내용들은 보통 우리가 AP language 같은 것들을 공부를 할 때 공부를 하는 그런 요소들이에요. 근데 이게 SAT에서 완전 필요가 없느냐? 그렇진 않아요. 어느 정도 필요하기 때문에 중요한 것만 요약을 해서 표로 만들어 놨으니까 요거는 공부하면 돼요, 집에서. 집에서 공부를 언제 하느냐? 물론 수업에서 내주는 숙제나 단어 외우는 것도 힘들 거예요. 근데 아무리 여러분 하루가 힘들어도 밤에 잠자려고 누우면 잠 안 올 때 있죠. 그죠? 네, 그때 이런 거 읽으세요. 그럼 참 잘 올 거예요. 2, 30분만 집에서 읽으세요. 자, 그렇게 공부를 하고 이제 7월 중순쯤에 한번 시험을 한번 볼 겁니다. 자, 그리고 문학 지문은 setting, character 이런 것들이 들어가 있죠. 그러니까 우리가 지문을 읽을 때 이게 setting에 관한 글인가 아니면 character에 관한 글인가 이런 것들을 좀 기본적으로 보고 들어가면은 굉장히 빠르게 이 글이 어떻게 흘러가는지를 알 수가 있습니다. We call it tone in an expository passage, but in a literary passage we call it attitude or mood. If it ascribes to the setting, we call it mood. Okay? If it ascribes to a person, then we call it attitude. Okay? 똑같아요. 기본적인 요소는. 자, 이거를 따라가다 보면은 이벤트가 나옵니다. 이벤트는 usually 어떤 것들을 갖고 있죠? external conflict, internal conflict, 내적, 외적 갈등 이런 것들을 다뤄요. 그러니까 이런 것도 이제 발단 전개 위기 절정 결말 같은 것도 이루어지는데 이런 것들 다 나오진 않죠. SAT 지문은 짧잖아요, 그죠? SAT 지문에서 발단 전개 위기 절정 결말이 다 나올 수는 없어요, 그죠? 그렇기 때문에 어디에 초점을 맞추는지 그 tone indication만 잘 잡고 들어가면 문제는 쉽게 풀 수가 있습니다. literary device 역시 마찬가지로 여러분 우리나라에서 수능 언어영역 공부하는 친구들 같은 경우도 이제 문학 같은 것들을 분석을 할 때 뭐 의인법이 왜 쓰였는지 뭐 이런 것들 기본적으로 알잖아요. 그죠? 그러니까 영어도 이런 것들을 알고 있어야 됩니다. 이것도 테이블로 따로 정리가 돼 있으니까 이것도 나중에 자만 올 때 꼭 보세요. 자, 그러면 자, 아까 쌤이 이거를 뭐라 했지? 이걸 왜 알아야 된다 했죠? damage control 할 때. If you don't understand the text, you need to assess your own understanding. 이거 뭐 메타인지. 내가 스스로 이 글을 얼만큼 이해를 하고 있는지를 damage control을 빨리 해야 됩니다. 그럴 때 스스로한테 이런 질문을 하는 거죠. Do I know the tone? Do I know the topic? I think I know the topic. 그럼 그 다음 단계는 내가 아나? 톤 정도까지는 알 것 같아. 근데 if someone were to ask me to find the most important sentence in the text, I don't think I can do that. 그럼 어디까지 하는 거예요? 1, 2, 3, 4 중에서? 2까지 하는 거예요. topic tone. 그럼 이게 시험 문제 풀 때 어떻게 도움이 되느냐? You can eliminate answer choices that 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 goes against the topic and tone of the text. 근데 if you're lucky, then out of four answer choices, you can eliminate at least two or three. 그럼 이제 만약에 하나가 나면 운이 좋은 거죠. 운이 좋은. 물론 어려운 문제는 그렇지 않겠지만 운이 좋다라면은 그냥 이거는 이 글이 탑픽 이건데 이건 탑픽이 아니네. 이건 톤이 안 맞네. 이렇게만 지어봐도 두세 개가 툭툭 지어질 수가 있어요. 가능해요. 오늘 아침에 봤던 시험에서 그런 문제가 되게 많아요. 그러니까 보여줄게 이따가. 자, 그럼 이제 두 번째 한번 들어가 보겠습니다. Filter for answer choice elimination 이라고 적혀 있죠. 자, 요거는 여러분이 이제 좀 익숙해져야 돼요. 여기 보면은 아까 쌤이 설명했던 네 가지 요소가 있고 if an answer choice contains an element that is off topic, that means it doesn't match the topic of the text. off topic, OT라고 쌤이 항상 적어놔요. 그리고 off tone은 OTN. 그 다음에 요거는 여러분들이 기본적으로 많이 아는 그런 요소예요. contradiction. contradiction 뭐죠? 이거는 학원에서 딱히 공부하지 않아도 you know instinctively that this is different from what I read. 그죠? contradiction. 서로 안 맞는 거. 그리고 요 두 개를 좀 잘 봐야 됩니다. off focus는 SAT에서 정말 많이 나오는 이제 오답 유형 중에 하나인데 이거 그냥 간단히 얘기하면 동문서답이에요. 동문서답. 자, 그래서 물어본 것과는 상관없는 사실들. And let me emphasize this last word. 사실들. It may be true. It may be true according to the text, but sometimes you find an answer choice that has nothing to do with what's being asked. 이해갔죠? 무슨 말인지? 이런 것들을 잘 eliminating 할 수 있어야 되고요. 마지막에 inference trap 같은 경우는 여기 뭐라고 나왔어요? unnecessary deduction. 필요 없을 때 deducting을 하는 그런 상황과 아니면 faulty reasoning. faulty reasoning이 SAT에서 굉장히 어려운 faulty reasoning과 logical fallacy가 나오지는 않아요. 근데 가장 많이 나오는 것 중에 하나가 hasty generalization 그리고 false dichotomy, 그 이분법의 오류나 아니면 성급한 일반의 오류 이런 것들은 굉장히 많이 나오니까 이런 것들은 나중에 이제 college board 문제 나오면은 한번 같이 풀어보면 될 것 같아요. 이게 생각이 나서 지금 얘기를 하는 건데 교재 내일까지 구매를 해야 되는데 지금 학사팀한테 물어보니까 교재가 college board 교재가 다음 주에 들어온대요. 그죠? 그러면 이제 해커스 교재로 일단은 시작을 해야 될 것 같은데 해커스 교재만 일단은 내일까지 구비를 하면 될 것 같습니다. 그거는 요 앞에서 프론트데스크에서 팔 거예요. 혹시 오늘 산 사람 손으로 보세요. 산 사람. 오늘 산 사람. 두세 명밖에 없네.
그러면 반대로 들어볼게요. 아직 교재 못 산 사람 들어보자. 아직 교재 못 산. 되게 많네. 오케이. 그러면 쌤이 뭐 중간에 뭐 핸드아웃을 갖고 오던가 뭐 이런 식으로 이제 해서 문제를 풀 수도 있으니까 내일까지는 살 수 있겠죠? 네. 내일까지 사면 돼요. 네. 저번 주에 썼던 게 Volume 2죠. We're moving on to Volume 1. 네. Last book, 근데 저번에 교재 샀어요? 전체 다? 저번 달 거. 샀었어요? 오케이. 나중에 한번 볼게요. 근데 이제 그 Volume 2에서 Volume 1으로 넘어가는 시기니까 Volume 1 풀고 Volume 2도 뭐 시간 있으면 다시 갈 수 있어요. That's Princeton Review. 예, 예, 그거는 7월 달에는 안 갖고 와도 돼요. 선생님이 나중에 문제 추가적으로 풀 일 있을 때 갖고 와라 그러면 그때 갖고 오면 돼요. 음. 오케이. 자, 그러면 지금까지 무슨 얘기했는지 잘 기억하세요. 수업 시간이 이제 한 20분 정도 남았는데, 기억 잘해야 됩니다. 자, 각 글을 읽을 때에는 그 글에서 파악해야 되는 네 가지의 요소가 있어요. 이거는 여러분이 글을 정확히 이해를 했는지 파악을 할 때, damage controlling을 할 때, 여러분이 스스로 얼만큼 이해를 하고 있는지를 알게 해주는 그런 역할을 합니다. 그리고 선생님이 수업에 설명을 할 때도 지문에 대해서 이런 요소들을 많이 나눠서 설명을 할 거예요. 자, 그리고 그 answer choice를 eliminating을 하는 filter는 off topic, off tone, contradiction, off focus, inference, trivial. In that order. That order is so important. Why? Because off topic is the most loose filter. 가장 일반적으로 쉽게 적용할 수 있는 filter. If you don't remember reading about it in the text, then most likely it's off topic. 되게 쉬워요. 그래서 이거는 쉬운 문제에서 많이 나와요. 근데 SAT의 모든 문제가 팩트 문제가 아니죠. 인퍼런스 문제 되게 많죠. 그렇기 때문에 새로운 정보가 허용되는 형태의 문제에서는 off topic may not be necessary, may not be sufficient in eliminating all the wrong answer choices. 그럴 때 이제 나머지 것들을 보는 거예요. 자, 그러면 이거 한번 보겠습니다. 자, 문제 유형. 문제 유형은 college board가 구분해준 문제 유형은 이 정도로 분류가 돼요. 그래서 이거 SAT 문제 풀어본 학생들은, SAT가 조금 익숙한 학생들은 문제를 딱 봤을 때, 당연히, 이건 단어 문제네. 이거는 밑줄 쳐놓고 펑션 물어보는 문제네. 이거는 너트 패스지네. 이거는 뭐 데이터랑 인테그레이트 하는 문제네. 이런 것들을 어렵게 볼 수가 있어요. That's not what I'm trying to say today. Okay? 잘 보세요. question form은 평가를 하는 사람이 뭘 보겠느냐. 평가를 하는 사람이 뭘 보느냐를 좀 알려주는데 좀 많이 도움이 돼요. 근데 이거는 여러분은 평가를 하는 사람은 아니잖아요. 시험 문제를 푸는 사람이니까. 그렇기 때문에 이 두 가지를 잘 기억을 해야 됩니다. Scope and approach. Scope and approach. Scope and approach. Scope은 두 개. approach도 두 개. 그래서 2 times 2. 몇 개 있는 거죠, 문제 유형이? 네 개 있는 거예요, 네 개. 그러니까 학생한테 relevant한 문제 분류는 딱 네 종류밖에 없다라는 겁니다. 그래서 여기에 있는 여러 가지 폼들이 어디에 해당되는지는 문제를 풀면서 자연스럽게 익힐 거예요. 그러니까 어떻게 나뉘느냐? 이거는 big picture에서 팩트를 보는 그런 문제야. 이거는 big picture에서 유출을 해내는 문제야. 아니면 이거는 디테일한 팩트를 보는 문제야, 디테일한 것을 유출해내는 문제야. 이렇게 구분을 하면 되는 거예요. 맨 마지막에 뭐라고 써있죠? When it comes to selecting answer choices, there are only four question types. 이거 기억하고요. 그리고 이게 너무 중요해요. 팩트랑 인퍼런스는요. answer choice를 보는 방식 자체가, this may be the most important piece of information for today's class. Okay? 잘 기억하세요. 자, 팩트 문제는 information의 흐름이 지문에서 그냥 answer choice예요. 지문이 무조건 갑이고 지문과 틀리면은 그냥 무조건 틀린 거예요, 그냥. 그래서 information flow가 지문에서 answer choice로 일방통행이다. 한쪽으로밖에 안 간다. 그래서 예를 들어서 이런 문제에서는, 이런 팩트 문제에서는 아까도 말했지만 if you don't remember reading about it in the text, it's off topic. 근데 inference question은 어때요? 어떤 시나리오가 가장 도움이 됩니까? 이런 문제가 있잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 answer choice에서 이게 되게 중요해요. new information이 허용이 돼요. inference question에서는. Okay? So a new piece of information in the answer choice for inference problems don't necessarily disqualify that answer choice. 무슨 말인지 알겠죠? 그것 때문에 disqualifying이 되지는 않는다라는 거예요. 그렇기 때문에 이런 inference 형태의 문제에서는 지문과 answer choice의 상호작용을 봐야 되기 때문에 answer choice에서도 passage를 판단할 수 있는 그런 여지가 주어집니다. 이건 이따 문제 풀면서 한번 잘 봐봐요. 이게 제일 중요한 구분이에요. 자, 그럼 이제 옆으로 넘어가서 그 단어 문제 어려운 학생들 잘 들으세요. 자, 단어 문제. 여기 뭐라고 써있나? Everything starts from a sentence. 그럼 이제 우리가 보통 문제 유형을 보면은 단어 문제에서 우리가 문장에서 볼 수 있는 logical structure. 이거 grammatical structure 아니에요. logical structure. 논리적인 structure는 딱 세 가지밖에 없습니다. 병렬, parallel structure, compare and contrast, 그리고 causal, 원인 결과. 우리나라 말로 하면 병렬 구성, 대조 구성, 그리고 인과 구성. 이렇게 딱 세 가지예요. 딱 세 가지. 근데 이게 말처럼 그렇게
실제로 문제를 봤을 때 쉽게 구분이 되지는 않을 겁니다. 왜냐하면 contrast 구조를 봤을 때 아예 한번 보세요. pivoting, A but B. 이런 거 보는 거는 내가 가르칠 필요가 없겠죠. 그죠? A but B 못 보는 사람이 어디 있어요? 그리고 parallel structure 보세요. just as so, also, and 이런 거 못 보는 사람이 어디 있습니까? 근데 요 나머지 두 칼럼이 굉장히 중요하니까 요거를 잘 보세요. 자, concession, negation. concession은 양보를 한다는 뜻이에요. acknowledge but reverse. 무언가 부분 인정. 살짝 쉴드를 치고 부분적으로 인정을 하고 반박을 한다는 뜻이에요. 요게 SAT 지문에서도 엄청 많이 나오고 단어 문제도 엄청 많이 나와요. negation은 뭐예요? 부분 부정이에요. 부정하고 반박하기. 야, 기분 나쁘게 듣지는 마. 무슨 얘기 할까요? 기분 나쁜 얘기 하겠죠. 그래서 무슨 말인지 알겠죠? 예, 그런 게 되게 많아요, SAT 지문에. 자, 이게 negation. concession은 뭐예요? I'm not, 인정하는 거 인정. I'm not trying to say this, but 이거요. 부분 인정. 자, 요런 스트럭처를 요 아래 있는 표현으로 잘 알아봐야 됩니다. 자, 그리고 parallel structure. parallel structure는 symmetry는 딱히 볼 필요가 없어요. 근데 apposition, 그리고 degree. 이 중에서도 apposition. 요런 거 잘 봐야 돼요. semicolon, colon, hyphen. 특히 M- 같은 걸로 중간에 길게 굉장히 문장 설명되어 있는 거 그런 거 되게 많거든요, SAT에. 그래서 그런 것들을 적절하게 펑션을 잘 알고 좀 해석을 할 필요가 있어요. 이거는 무슨 의미죠? paraphrasing을 해서 조금 더 디테일을 설명한다는 뜻이요. degree는 그 단계, 점증법, 막 이런 것들을 쓴다는 뜻이죠. if not, 이런 표현들. even, 뭐 이런 것들. 뭐 이렇게 얘기해 볼게요. 그 if not을 쓴다라면은 앞에 있는 것보다 뒤에 있는 게 조금 더 강도가 센 거예요. 뭐 예를 들어서 뭐 the person got into a serious car accident. I think the person is seriously injured or if not dead. 그럼 죽지 않았으면 최소 중상이다 이런 뜻이잖아요. 그죠? 그래서 if not 같은 표현들이 조금 더 무슨 소리지? 헬리콥터인가? 조금 더 센 단어를 불러온다는 뜻이에요. 그죠? 조금 더 센 단어를 불러온다는 뜻. 이거 기억하세요. 자, 그리고 원인 결과도 causation은 이거는 본능적이에요. causation 모르는 사람이 어디 있어요? Therefore, since 이런 거 못 보는 사람은 없을 겁니다. 하지만 이게 중요해요. condition. 이게 되게 중요해요. condition. qualification이 자격 조건이라는 뜻이 아니에요. qualification, condition이랑 똑같은 뜻이에요. condition. 요런 거, 요런 거. if, as long as, given. 단어는 굉장히 쉬워요. 단어는 굉장히 쉽고 여러분 이 단어를 모를 거라고 생각하진 않는데 이 구성을 좀 잘 눈여겨서 봐야 된다는 뜻입니다. 단어 문제를 설명을 할 때 쌤이 이거를 다시 한번 리비저팅을 할 거예요. 자, 이거 녹화돼서 링크 올라간다 그랬죠. 복습 많이 하고요. 자, 그리고 나머지는 조금 쌤이 건너뛸 건데 expository passage에서 그러니까 설명문에서 아까 쌤이 테이블 따로 넣는다고 했던 게 뭐였죠? 네 번째 요소죠. 제일 뒤에 있는 요소. 그게 이제 뭐 이런 것들이요. general to specific, specific to general. 이거 모르는 사람이 어디 있어요? 근데 이게 리딩에서 왜 중요하냐면요. 요 맨 마지막 컬럼 때문에 중요해요. If you understand the structure of the text, then you can read passages, faster and more accurately. speed와 accuracy를 동시에 잡으려면은 글이 typical하게 어떻게 나오는지를 좀 잘 알고 있어야 돼요. 오케이? 논설문을 정말 많이 읽은 학생들은 예를 들어서 granted, admittedly, blah 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 분명히 반박할 게 생각이 돼요. 부분 인정했을 때 반박이 될 게 예상이 되고 그래서 이런 것들을 잘 알면은 속도도 빨라지고 정확도도 같이 높아진다는 뜻입니다. 자, 요것도 역시 마찬가지로 언제 보면 되는 거죠? 밤에 잠 안 올 때 한번 보세요. 나중에 랜덤하게 한번 시험 볼 테니까 밤에 잠 안 올 때 한번 쭉 보세요. 뭐 이제 dialectic argument가 뭐지? dialectic movement, definition reframing이 뭐지? 이런 것들 보면서 읽어보세요. The most important message is in which column? The last column. The last column. That message is the most important. 그거 꼭 기억하고요. 자, 그럼 이제 맨 마지막에 중요한 루틴에 대해서 좀 강조를 하겠습니다. 요거를 갖고 이제 마지막 설명을 할 것 같아요. 음, 아까 나 이거 학원 메시지 받았다. 이거 옆에 저기 뭐야. 그, BMW 서비스 센터 있던 데서 공사하는 거거든요. 근데 요거, 소리가 심하다고 해커스에서 오늘 한번 강력하게 항의를 했대요. 그래서 소음 나는 공사 오늘까지만 하고 내일부터 안 한대요. 조금만 참아요. 자, 그럼 이제 예습 얘기하겠습니다. 예습. 요거 중간에 이제 선생님이 요 인트로덕션 수업을 딱 6월달 첫 주부터 시작한 학생 아니면 이거를 지금 못 들었을 거예요. 영상으로 봤거나. 그러니까 요거를 잘 기억하세요. 자, 예습 및 과제. 그러니까 선작업, 본작업, 후작업 이렇게 세 번 공부를 하는 겁니다. 자, 예습을 할 때는
페이지, 여러분 문제 푸는 거 있죠? 뭐, 문제 풀 것들, 그런 것들을 사진을 찍어도 되고요. 복사를 해도 되고요. 스캔을 해도 되고요. 뭘 해도 상관은 없어요. 근데 새로운 카피를 꼭 만들어 두세요. 해커스에서 뭐 저작권 고소 이런 거 안 할 겁니다. 자기 책이니까. 복사를 하거나 사진을 찍거나 해서 클린 버전을 두 개를 더 만들어 두는 거예요. 그래서 실제로 문제를 풀 때는 가급적 눈으로만 푸세요. 여러분 문제 막 열심히 푼다고 막 밑줄 쳐놓으면 나중에 그 문제 꼴 보기도 싫잖아요. 막 너무 지저분해서. 그쵸? 깨끗하게 그냥 가능하면 눈으로. 뭐 약간의 마킹은 괜찮고요. 그리고 한 문제당 70초를 설정을 해서 예를 들어서 선생님이 내일까지 이거 풀어오세요. 라고 하면 문제가 15개네? 그럼 15개 곱하기 70초 나누기 60초 해가지고 이제 시간을 재가지고 푸는 거예요. 웬만하면 눈으로. 자, 그러고 나서 만들어 놓은 클린 카피에다가 아까 쌤이 잠깐 설명을 했던 이 문제는 big picture, fact 문제야. 이 문제는 detail, inference 문제야. 이런 것들을 파악을 해보세요. 요거를 이해를 못해서 동문서답을 하는 경우가 굉장히 많으니까. 그리고 지문별 핵심 요소. 요거 이제 어떻게 마킹하는지 쌤이 좀 이따 설명을 해줄 거예요. 그래서 정답 근거 이런 것들을 좀 지문에서 명확하게 찾을 필요가 있어요. 정답 근거. 정답 근거 뭔지 알겠죠, 여러분? 내가 고른 답을 왜 골랐는지, 그래서 한 단어, 두 단어, 세 단어 이렇게 딱 자기가 보이는 정답 근거를 딱 마킹을 해오라는 뜻이에요. 그게 굉장히 중요하고요. 그리고 나머지 선택지 같은 경우는 아까 쌤이 얘기했던 이 answer choice는 이 부분이 off topic이야. 이 answer choice는 이 부분이 off tone이야. contradiction이야. 이런 것들을 좀 적어가야 됩니다. 그래서 쌤이 과제 검사를 초반에는 조금 심하게 하거든요. 이제 좀 자세하게 하는데 그때 이제 요거를 제대로 이제 해왔는지 좀 확인을 해볼 거예요. 그런 다음에 이제 아까 쌤이 보여줬던 어휘 같은 거 보면서 뜻 이해를 해야겠죠. 그리고 활용 구문 알아야겠죠. 턴과 유스지를 무조건 알아야 됩니다. 그래서 어, 네. 당 떨어져. 어, 아까 아까 단어 외울 때 왜 그런 거 기억나죠? thoughtful이라는 단어는 expression이 쎄한 거다. 그러니까 느끼는 감정이 쎄한 게 아니라 dejected는 뭔가 실망을 하고 실패를 해서 그냥 자기 마음이 안 좋은 거고 thoughtful하다라는 것은 뭔가 expression이 쎄다라는 뜻이다. 이렇게 알려줬던 거 기억나죠? 요런 정보들이 여러분들이 100% 알지는 못한다 하더라도 here's the rule of thumb. 만약에 if you look at a word and you think to yourself, I never use this word in real life. 나 이거 모르는 단어야. 안 써봤어 문장에. 그러면은 바로 예문 검색 때리세요. 예문 검색해서 이게 어떤 맥락에서 쓰이는지 그렇게 공부를 좀 해야 됩니다. 그래서 이게 예습이에요, 예습. 자, 수업에서는 이제 선생님이 해주는 것들을 이제 노테이킹을 잘 하면 돼요. 선생님이 굉장히 좀 컬러 코딩을 많이 쓰거든요. 그래서 선생님이 이런 색깔을 보통 써요. 네. 뭐 똑같이 따라올 필요는 없는데 한 네 가지 정도로 구분을 해준다는 뜻이에요. 수업의 내용들을. 그래서 이제 그 subject가 뭔지, topic이 뭔지, 그리고 글의 흐름이 어디서 전환이 되는지, 그리고 tone indication 이런 것들, 핵심적인 키 엘리멘트는 뭔지, 그리고 제일 중요한 게 빨간색 정답 근거는 어디 있는지 이런 것들을 다 수업 시간에 설명해 줄 겁니다. 그러면은 if you already have your own version of the analysis and you have my explanation, now you can do something. You can match it. 이게 mismatching이 될 수도 있고 matching이 될 수도 있고 그래서 수업을 들을 때 반응이 어, 이 반응이면 안 돼요. 내가 이미 준비한 게 있어야 돼요. 내가 이미 준비한 게 있어서 나는 요거 정답 근거로 봤는데 이거 아니야? 아, 역시 내 정답 근거 맞았어. 이런 식으로 확인을 해야 돼요. 수업 시간 때. 그래서 그게 굉장히 중요하고요. 그리고 보강 같은 경우는 여기 이렇게 선생님이 적혀 있죠. 단어 시험 중 틀린 문항을 이제 수정을 해보고 이게 너무 중요해요. 단어를 어설프게 공부를 하면은 안 하는 이만 못해요. 그죠? 그러니까 틀린 문제가 있으면은 집에 가서 복습을 꼭 해야 되고요. 그리고 이제 시험 다시 응시. 그럼 여러분 오늘 시험 본 거 여러분 결과 여기 있잖아요. 이걸로 따지면은 지금 재응시를 할 사람이 두 명 빼고 다. 그죠? 거의 다 해야 되겠네요. 그죠? 그래서 이제 정답 근거 매칭 수정. 근데 요 마지막 메시지가 제일 중요합니다. Follow it to the letter. 이거 무슨 말이에요? 그대로 따라하는 뜻이 이거 매뉴얼이 매뉴얼. 굉장히 자세한 매뉴얼이니까 그대로 따라야 돼요. 그대로. 어설프게 하면은 어설프게 하면 몸만 힘드니까. 그래서 잘 따라했으면 좋겠습니다. 그리고 지금 시간을 한 8분 정도 선생님이 남겨놨는데 여러분 그 오전에 풀었던 문제 있죠? 오전에 풀었던 트라우트 테스트 한번 꺼내볼래요? 네.
여기다 필기를 할 거기 때문에 이것만 조금 일단 빼볼게요. 써볼게요. 자, 요거 여러분 한번 그냥 맞춰보세요. 요거 하늘색 요거 뭘까요? 요거 뭘까요? 요거 다 뺄게. 요 노란색은 뭐죠? 이 글이 어디에서 전환이 되는지, 뭐가 패브링 포인트인지 이런 것들 알려주는 거예요. 빨간색 아까 뭐라 했죠? 정답 근거. 그러니까 이런 식으로 여러분이 눈으로 확인을 하고, 그리고 첫 문제 한번 볼게요. 첫 문제. 단어 문제가, 객관적으로 쌤이 얘기를 할게요. 단어 문제가 뭐 trick answer choice가 엄청나게 많다거나 단어 표절가 어렵다거나 한 시험은 절대 아니었어요. 이 시험은 쌤이 해커스 평균 다른 트라우 테스트에 비교를 해봤을 때는 비교적으로 좀, 조금 중간에서 조금 쉬운 편에 해당한다고 생각을 합니다. 이 테스트는. 그래서 오늘 이제 분반할 때 커트라인도 꽤 높았던 것 같아요. 네. 자, 볼게요. 자, 이게 1번 문제를 보면은 지금 여기 이렇게 적혀 있죠? Studying people. Studying people은 confounding factors가 있대요. Studying people은 좀 어렵다는 뜻이에요. 복잡하다는 뜻이에요. due to에다가 ce라고 적어보세요. cause and effect예요. 원인 결과가 여기서 나오는 겁니다. due to human diversity. human diversity가 있기 때문에 diverse 하기 때문에 연구하기 어렵다. 이거죠. 원인 결과. 그리고 중간에 뭐 있어요? however는 contrast죠. 하지만 behavior ecologist RM이라는 사람이 this challenge is more easily blanked when studying animals. 동물을 연구할 때는 이러한 챌린지가 더 어떠하다라고 이야기를 합니다. 그리고 원인을 뭐라고 얘기를 해요? due to reduced variability. For instance, animals all similar. 이런 얘기를 합니다. 그러니까 동물은 다 similar 하기 때문에 동물은 사람만큼 diverse 하지 않기 때문에 연구를 하는 게 상대적으로 어렵다 쉽다? 쉽다. 근데 쉽다라는 뜻을 그냥 덜컥 골라버리면 안 되죠. 여기 없긴 하지만. 어떻게 했죠? challenge는 좀 더 쉽게 뭐 할 수 있다. challenge라는 단어는 우리가 어떻게 할 수 있느냐를 생각을 했을 때 surmount는 뛰어넘다는 뜻이거든요. 그래서 challenge is more easily overcome 이란 뜻이에요. challenge is more easily overcome. 그래서 해설은 어렵지 않아요. 근데 여기서 이미 틀을 좀 얘기를 해줄게요. 자, 아까 I really hope you guys remember this, but I just said earlier, about 5 minutes ago, that everything starts from a sentence, and a typical logical structure you see in a sentence is what? 세 개. Parallel? 또 뭐죠? 두 개 더. 그죠? Cause and effect 있고, contrast 세 개만 기억하면 돼요. 세 개만. 지금 이 문장을 보세요. 그 세 개가 다 나와 있어요. contrast도 있고, 원인 결과도 있고, 그리고 for instance에서 parallel structure까지 있어요. So you have to learn to prioritize. 뭐가 우선시되고 뭐가 더 확실한 클로인지를 알아야 돼요. 그래서 parallel structure clue는 그냥 간단해요. 동의 힌트예요. 부연 설명이 되거나. cause and effect는 여러분 알다시피 원인 결과, 원인에 대한 힌트거나 결과에 대한 힌트거나. 근데 생각해보면은 definition에 대한 동의 힌트가 들어가는 게 가장 강력할 수밖에 없어요. 왜냐하면 원인 결과를 본다라면은 원인 결과만 본다라면 만약에 이거를 앞에 거를 고려를 안 하고 variability가 줄어들어서 연구하기도 어렵다라는 결론을 낼 수도 있고 왜냐면 원인 결과는 사람들의 프로세스가 다 다르기 때문에 이상하게 나올 수가 있다라는 거예요. 그래서 parallel structure clue보다는 조금 약해요. cause and effect는. 그리고 마지막으로 contrast는 정말 랜덤하게 나올 수가 있어요. 왜냐하면 쌤이 이거 가장 쉬운 예시로 이 얘기를 자주 들어요. 어, 오케이. 만약에 우리가 solid라는 단어의 antonym을 생각을 한다. 반의어를 생각을 한다. 그러면 우리가 이거 좀 딱딱한 거? 뭐 형체가 딱딱한 거? 뭐 solid의 반대말은 뭘까? 뭐 soft? 이런 식으로 생각을 할 수도 있고. 아니면 if we're talking about a solid argument, then the antonym is what? weak. 그쵸? 그러니까 이게 반의어가 antonym clue가 나왔을 때 이게 반의어가 요렇게 뒤집나에 따라서 단어는 완전 다르게 나와요. 그렇기 때문에 antonym clue가 가장 weak한 clue예요. 그래서 요거를 잘 기억을 하고 쌤이 항상 문제를 설명을 할 때 this is the this is the dominant logical clue. 이게 dominant한 logical clue니까 요거 때문에 답이 요걸로 나와라고 얘기를 하거든요. 그럼 그거를 잘 듣고 일단은 로직이 맞지 않는 것들을 다 없앴을 때 하나가 남고 아니면은 단어 뜻이 명확해가지고 딱 고르면 제일 좋죠. 근데 그게 안 됐을 때는 추가적으로 뭐 고려한다 그랬죠? 기존 학생들 한번 떠올려 보세요. 뭐 고려하죠? 추가적으로.
자, 이게 뭐냐? 이게 logic이에요. 이게 logic입니다. 이게. 자, 이게 첫 번째 logic이고, 그 다음에 필터가 두 개 더 있어요. tone 그리고 usage. usage. 이 두 개가 더 있는 거예요. tone. tone은 되게 쉬워요. positive, neutral, negative. 근데 이것도 개념은 되게 쉬운데, 어, 왜 SAT 단어 그렇잖아요. 예를 들어서 똑같은 부정 톤인데 이게 경멸을 하는 건지 낮추어 보는 톤인지 아니면 반대를 하는 톤인지 그냥 이런 것들도 다 똑같이 부정 톤에 들어가잖아요. 그러니까 이게 톤으로 구분된다라고 해서 하나만 더 더하면 돼요. degree. 어느 정도의 톤을 나타내는 단어인지 이것도 구분할 때가 있고 마지막으로 usage가 뭐죠? collocation. collocation. collocation은 이제 되게 쉬운 개념이에요. 이거 어려운 개념 아닙니다. 여러분 모자 써요, 입어요? 쓰죠. 우리나라 사람한테 너무 당연한 얘기죠, 이거. 그죠? SAT에서 단어가 뭐 예를 들어서 쓴다라는 단어가 나올 때 당연히 모자가 앞에 어울린다라는 걸 알아요, 사람들이. SAT도 그런 게 필요해요. 그렇기 때문에 아까 똑같은 거 다시 해볼게요. 자, expression이 sad하다. 뭐였지 아까? doleful. 그쵸? 그 실망했다. dejected. 벌써 다 외웠네요. 그죠? 자, 이런 식으로 어떤 맥락에서 쓰이는 단어인지를 모를 때 여러분들 이상한 답을 고를 때가 있어요. 그럼 하나하나 한번 얘기해 볼게요. 자, challenge is more easily engineered when studying animals. Can you engineer challenge or not? You can't. 그럼 이거 뭐가 안 맞는 거죠? usage가 안 맞는 거예요. logic도 안 맞아요. logic도 안 맞지만 if we were to apply additional filters, it also goes against the tone of the passage and also the usage of the passage. 그러니까 그 세 개 맞는 게 아무것도 없는 거예요. A 같은 answer choice는. 그러니까 아무도 안 고르겠죠, 거의. B 어때요? interpreted. Can you interpret challenge? kind of 애매하죠, 좀 이거. 그렇죠? 그래서 usage는 애매하고 그리고 challenge가 좀 더 쉽게 interpreting이 된다라고 했을 때 이 맥락상의 logical 힌트가 안 나오고 그래서 logic이 맞지 않고 톤이 맞지 않고 usage가 맞지 않고 둘 중에 어떤 게 안 맞는지 criticize. criticize. challenge is more easily criticized. 이거 usage는 맞죠? Because you can criticize a challenge. You usually criticize an opinion. 그렇죠? 그래서 usage가 맞는지 톤이 맞는지 아니면 이제 logic이 맞는지 요거를 항상 따져줘야 되는데 1순위예요. 1순위. 1순위. 쉬운 문제는 요거 하나로 다 돼요. logic. 그리고 조금 어려운 문제는 2순위, 3순위도 같이 봐야 된다. 이 룰을 쌤은 계속 적용을 할 거예요. 문제를 풀 때마다. 그죠? 네. 한 문제만 더 보세요. 자, 2번 문제. 되게 쉬워요, 이거는. 자, World's oceans are growing hotter because they가 뭐예요, 그러니까? Oceans must blank excess heat. There are many things you can do to heat, but you need to see the logic. In the atmosphere, heat in the atmosphere를 oceans가 어떻게 해야 된다는 뜻이에요. 뒤에 보면은 when greenhouse gas is trapped. 그러니까 이거는 parallel structure로 부연을 해주는 거죠. 부연 설명이 들어가고 있어요. In the atmosphere, the oceans, they offset, they counterbalance라는 뜻이에요. The resulting imbalance by, 그리고 굉장히 구체적이죠. by absorbing more heat. 그래서 이제 열을 빨아들임으로써 상쇄한다. They counterbalance. 그래서 compensate for가 답이 되는 거예요. A 골라서 틀린 학생들 꽤 많거든요. 당연히 이렇게 그 히트를 뭐 클리어 한다고 그러면 뭐 덜 더워지니까 맞는 말이네. 그죠? 근데 시그널을 잘 보세요. Usually you're given a very clear hint. 그래서 clear 같은 단어가 어떤가요? 일단은 뒤에 있는 offset이라는 단어와 logic이 맞지가 않고 다만 이게 왜 답처럼 보일까요? usage랑 톤은 맞기 때문에 if you plug that word in the blank, it sounds about right. 그쵸? 근데 요게 logic이 제대로 보이지 않는 단계에서 문제를 그냥 쉽게 풀어버리면은 이렇게 오답으로 갈 수가 있습니다. 그러니까 이게 1번이에요. 이게 항상 1번이에요. logic이. 이거 되게 중요해요. 그러니까 되게 쉬운 trick answer choice였습니다. coalesce into 같은 경우는 무언가 하나로 융합이 돼서 합쳐진다는 뜻이고요. 그리고 retaliate against는 뭐가죠? take revenge란 뜻이니까 idiomatic 하지도 않고 usage도 안 맞고 그리고 가끔 가다 학생들이 D를 고르는 이유가 you know what? You know, heat's bad. You know, we need to get rid of it. We need to just, retaliate against heat. But figurative usage of the word is never allowed in SAT. 그거 잘 기억해야 돼요.
그래서 그거 기억하면 되고, 자, 이제 이렇게 해줄게요. You know what's colored what now. 이제 여기 보면은 정답 근거 빨간색, 그리고 중요한 요소들 회색, 그리고 이제 노란색은 이제 어디서 logical, structure가 바뀌는지 이런 것들이 요거를 이제 과제예요, 과제. 내일 수업 올 때 아침에 쌤이 딱 검사 시작할 테니까, Module 1, Module 2에서 여러분이 골랐던 답을 정답 근거를 다 찾아오세요. 정답 근거, 오답 근거, 그리고 이게 왜 틀렸는지 맞았는지 분석을 해오는 게 되게 중요합니다. 그냥 앉아서 설명 들으면 좀 별로 효율이 없어요. 자, 그래서 요거 잘 해오고요. 그리고 단어 외우면 돼요. 그러니까 할 게 딱 두 개밖에 없어요. 세 개네. 문제 풀고, 분석하고, 단어 외우고. 네 개네. 문제 풀고, 분석하고, 단어 외우고, 복습하고. 네 개만 하면 돼요. 그리고 가끔 잠안 올 때 읽으면 되고, 아까 읽으랬던 거. 다섯 개. 그렇게만 하면 돼요. 오케이? 그렇게 해서 나랑 하루에 3시간, 일주일에 15시간, 60시간만 해봐요. 오케이? 예스. 정답 틀린 문제가 아니, 본인 푼 문제 다 싹다. 싹다. Because you may have just, just stumbled upon the right answer choice. You need to be very sure as to why the other answer choices can be eliminated. Okay? 이거 하다 보면 되게 쉬워요. You can do it fast. 오케이. 자, 쉬고 오세요. 쉬세요. 좀 푹 쉬어.